ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਘਣੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। डॉक्टर ने आख दिता कि तुसी एडमिट हो जाओ, तुहानू कैंसर ही हैगा। कि मैं बहुत घबरा गई सी उदन, तो मैं कोई रिएक्ट नहीं किया। मैं घर आ गई चुपचाप कहते ना कि बई इदा कैंसर कितना बोल दिता, अजे कोई टेस्ट नहीं किया, कुछ नहीं, और खाली इदा देख के बोल दिता कि तो आके मैं बाबा जी के रूम से गई, जाके है ना मतलब बहुत गिला शिकवे जिदा नहीं करीदा अपने अपने प्यो नाल, उदा का गिला शिकवा कि इदा कितना हो गया एकदम। पर फिर पापा जी ने हौसला दिता। फेस है ना डरावना दिखता सी कोई, पर फिर भी मैं हिम्मत करके ना देखती सी रोज अपने आप में कि ए मैनू गुरु साहब ने जो स्वरूप दिता है तो यह भी मैनू याद रखना है कि यह मेरे जिंदगी में आके गया। शुरू तो ही इस स्वरूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। जी 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 अपने ब्याह तो असी 1 साल बाद ही अमृत छक लिता सीगा। सवेरे 8 पौने 8 बजे तक दुकान खोलती है और थोड़ा जो सामान तैयार करके लियाना होंगे, चटनी वगैरह बनानी है, सब मेरे करके लियाती है। ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਲਾਲ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? जी मलाल तो बहुत होया है। जिदा उन्हें एकदम कैंसर आया, मैंने पता थोड़ी सीगा कि कैंसर आएगा, एकदम बीमारी इतनी बड़ी आ गई, लेकिन बाबा जी ने उस टाइप की फिर शक्ति भी दी थी ना भी झेलने की, तो बस फिर वो मलाल अब ही खत्म हो गया। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਘਣੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿੰਘਣੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੈਣ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जी की फतेह। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, तो मैंने थोड़ा सा ना चेंज करना है, जगह चेंज करनी हैगी, बट घर की कुछ स्थितियाँ इदा दी रही कि असी चेंज नहीं कर पाए। फिर हुण लास्ट ईयर मैनू कैंसर आया, तो फिर मैंने मन से सोच ही लिता सी ना कि हुण असी है ना क्लाइमेट चेंज करना ही है, भले कुछ भी हो जाए। हुण मैं इत्थों दी चली जावांगी, इत्थे नहीं रुकांगी, क्योंकि मैनू उत्थे दा क्लाइमेट सूट नहीं हुंदा सी। मैं इत्थों दी जदों रिटर्न उत्थे जांदी सी ना अहमदाबाद, तो रस्ते विच जांदे जांदे इदा फीलिंग आंदी सी कि मैं हुण बीमार जी हो गई हाँ। और जदों इस पासे रिटर्न आती सी कभी भी, तो ऐदा फीलिंग आती सी कि मैं बिल्कुल ठीक हाँ, मतलब हेल्दी अपने आप को फील करती सी। बट ठीक है कि इतना टाइम उत्थे निकल गया। हुण जदों कैंसर आया तो फिर उस तो बाद मैनू इदा लग्या कि हुण मैं चेंज कर लेना है। तो असी रेडिएशन साडी फरवरी विच खत्म हुई है। फरवरी तो बाद फिर मैं इत्थे एक बारी दरबार साहिब आके मत्था टेक के गई। उस तो बाद फिर असी ये डिसीजन लिता कि बई हुण असी जलंधर चले जावांगे, शिफ्ट हो जावांगे उत्थे। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ? अजे 1 महीना ही होया। 6 नवंबर ਨੂੰ मैं खोली सी, 6 नवंबर ਨੂੰ मुहूर्त रखिया सी, 7 ਤੋਂ ਅਸੀਂ स्टार्ट कर दिता सी। बस वो 1 सवा महीना जितना ही होया। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? अहमदाबाद मैं म्यूजिक टीचर ਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਜੌਬ ਸੀ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਮੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 10-11 ਸਾਲ मैंने यही ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ। और ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ फिर मैंने कैंसर ਤੋਂ 6 महीने पहले मैंने एक शॉप खोली सी अपनी नाश्ते ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਬੇਲੀ, ਸੈਂਡਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਕਦੋਂ ਕੀ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ 30 ਆਪਣੇ ਜੂਨ ਲਾਸਟ ਈਅਰ 2021 ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਜੂਨ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟਿਊਮਰ ਹੈਗਾ। तो मैं घर वालिਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਿਊਮਰ ਹੈਗਾ, तो ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? तो बोले कि ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ। मैं कहा मैं तो योगा करके ठीक कर लवांगी, मैनू लोड़ नहीं हैगी डॉक्टर नूं दिखाने दी। और मैनू उस टाइम ते आइडिया भी नहीं सीगा कि यह ट्यूमर अपने कैंसर का भी हो सकता है। तो मैं नॉर्मली एक अपने होम्योपैथिक मेरा ट्रीटमेंट चलता सी गले का, तो मैं उस डॉक्टर नूं प्रिया बलानी करके डॉक्टर हैगी गुरुद्वारे दी, तो मैं उन्हां नाल गल कीती। उन्होंने आख्या तुसीं एक काम करो, सोनोग्राफी करवा लो एक, और मैनू रिपोर्ट भेज दो।
ਉਹ ਬੈਂਗਲੌਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ WhatsApp ਤੇ ਮੰਗਾ ਲਿੱਤੀ ਸੀ। तो मैं उन्होंने आखे नाल उन्होंने WhatsApp किया सी कि भई ये वाली रिपोर्ट तुसी करा के आओ। मैं वो टेस्ट कराया, ओदी जो रिपोर्ट आई मैं उन्होंने बेंगलोर सेंड कर दी, मतलब WhatsApp कर दी। फिर WhatsApp ते उन्हों का रिप्लाई आया कि हुण तुसी है ना एक गायनिक नूं दिखा लो एक बारी। फिर मैं गायनिक कोल गई, गायनिक ने आख्या तुसी कैंसर विभाग 'च जाओ, उत्थे तुहाडा टेस्ट होएगा। उत्थे गई तो उत्थे जांदी सां मैनूं डॉक्टर ने आख दिता कि तुसी एडमिट हो जाओ, तुहानूं कैंसर ही हैगा। ਅਸੀਂ दिन रात ਇਹ ट्यूमर्स देखने ਆ तो ਸਾਨੂੰ पता है ट्यूमर कैंसर ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। लेकिन मैं बहुत घबरा गई सी उदन, तो मैं कोई रिएक्ट नहीं किया, मैं घर आ गई चुपचाप रोंदे रोंदे ना कि बई इदा कैंसर किद्दां बोल दिता, अजे कोई टेस्ट नहीं किया कुछ नहीं, और खाली इदा देख के बोल दिता कि ट्यूमर कैंसर का ही हैगा। तो आके मैं बाबा जी के रूम च गई, जाके है ना मतलब बहुत गिले शिकवे जिद्दां नहीं करीदा अपने अपने प्यो नाल, मतलब उदा दा गिला शिकवा किया कि इदा किद्दां हो गया एकदम। पर फिर बाबा जी ने हौसला दिता कि मन च एक शक्ति आई कि हाँ बई हुण हारना नहीं है, दे दिता कोई गल नहीं, पर इनू जितने की शक्ति भी तुसी ही देनी है। और रियली मैनू 3rd स्टेज का कैंसर बिल्कुल क्योर हो गया। कितना समा लगा, कित्थों ट्रीटमेंट करवाया फिर तुसी? अहमदाबाद शैलबी हॉस्पिटल तो डॉक्टर भावेश पारिक के थ्रू असी करवाया, और 6 महीने 7 महीने मेरा लगातार इलाज चलिया। 15-15 दिन च मैंने थैरेपी होंदी सी, कीमोथैरेपी। एक हफ्ता मेरा थोड़ा जा एवं डिस्टर्ब होंदी सी और एक हफ्ता बिल्कुल ठीक जाता सी मेरा। उस वेले फिर मैं वीक विच गुरुद्वारे भी जाती सी, कीर्तन भी करती सी, और घर विच भी एक लेडी सीखन आती सी, उन्होंने भी सिखाती सी हिम्मत करके। लेट भी जाती सी, थोड़ी देर बह के सिखाती सी, घर के काम काज भी कर लैंदी सी, थोड़े बहुत बच्चों को पढ़ाना वो भी कर लैंदी सी। मतलब बाबा जी ने पूरी हिम्मत दी, और खाना पीना भी मेरा बहुत वधिया रखा मैंने। मतलब पहला कहते कि खाने की इच्छा नहीं करती कीमो तो बाद ना, मेरी डाइट मैंने डबल कर ली सी। मतलब मैंने पूरे कैंसर भी 10 kg वेट गेन किया। डॉक्टर्स भी बोल के मतलब देख के हैरान होंगे ने कि तुहाडा वेट गेन ही करते पे, जबकि लोगों का लूज होंदा है। खाने की इच्छा नहीं करती, लोग खा नहीं पाते। मैं बहुत अच्छे से खाती रही, मैंने इतना अच्छे से खादा कि मतलब मन करता सी कि कुछ टेस्टी टेस्टी खावा, इदा मन करता सी, क्योंकि जिप ते स्वाद नहीं हैगा सी ना। तो इदा होंदा सी कि कोई टेस्टी चीज़ मुझे जावे तो थोड़ा जा अच्छा लगेगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद ना कुछ चाहिदा है खाने का ना, कोई बल्कि मतलब जिदा मन करता है तो कुछ फ्रैश बना के फटाफट खाना। घर वाले ने बहुत सेवा की, मतलब हर कदम पे जिदा मैं बोलिया कि मैनू ये खाने की इच्छा है, तरत मैनू बना के दिता। पूरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा मैनू, देवर देवरानी है, मम्मी है, सब ने बहुत सपोर्ट किया। बड़ा औखा समा ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ? बस बहुत वधिया, बाबा जी की कृपा नाल बहुत वधिया संगत का सपोर्ट मिलिया, घर का सपोर्ट मिलिया। मतलब कहते हैं फैमिली अगर कोई दुख होवे ना, सारे अपने नाल खलो जान तो दुख किद्दां कटी जाता है। अज मैनू कोई तकलीफ आई, मेरा पूरी फैमिली मेरे नाल खलो गई, संगत मैनू पेके सोहरा परिवार सब नाल खलोते सी। मतलब कोई तकलीफ मैनू आने नहीं दी सब ने, और गुरु साहब की कृपा तो बिल्कुल रही है कि मैनू अंदरों हिम्मत मिलती रही, और परिवार के नाल तो हर जंग जीती जा सकती है। ਬੜੀ ਵੀਕਨੈਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਹਿੰਮਤ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਵਾਲ ਸਾਰੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ? बिल्कुल मेरे केस पूरे चले गए सी, आईब्रोज के केस सब चले गए सी। मतलब फेस है ना डरावना दिखता सी, फिर भी मैं हिम्मत करके ना देखती सी रोज़ अपने आप नू कि ए मैनू गुरु साहब ने जो स्वरूप दिता है, तो यह भी मैनू याद रखना है कि यह मेरे जिंदगी में आके गया है। तो इस करके मैं वो फोटोज़ भी क्लिक करके रखे हुए हैं, और अपने आप नू मैं देखती भी रोज़ सी है। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ? बिल्कुल, मैनू इदा लगता है कि ये कितनी हिम्मत मैंने रखी है कि मैंने सहन कर लिता, तो आज मैं इस स्टेज पे पहुंच गई हाँ कि मैं रिकवर हो गई हाँ। और मेरा है ना HER2 पॉजिटिव आया सी, जिहदी ना 17 साइकिल चलनी सी, जिहदे विच मैंने 10 साइकिल अहमदाबाद तो लीती सी, 7 साइकिल मैं छड़ दी। और मैं इत्थे आने तो बाद ना मैंने उत्थों दी अपना केस ट्रांसफ़र करवाया इत्थे। डॉक्टर भावेश पारिक नूं मैं रिक्वेस्ट की कि मेरा केस ट्रांसफ़र कर दीजिए तुसी कि मैं जलंधर शिफ्ट होना है। उन्होंने आख्या PGI च मैं अपने एक डॉक्टर हैगा मेरी पहचान में, मैं उत्थे तुहानूं बोल देना वा उन्होंने, तुसी उत्थे चले जाओ, तुहाडा ट्रीटमेंट उही अगे स्टार्ट होएगा, मतलब इत्थों दी अगे दा तुसी उत्थे लै सकदे हो। PGI च मैं 3 बार गई हाँ, लेकिन गुरु साहब की इतनी कृपा रही, तीनों बार मैनूं डॉक्टर का यह रिस्पॉन्स मिलिया कि तुसी अजे वीक हो, तुहाडी थेरेपी नहीं होएगी, तुसी टॉनिक लो। उन्होंने एक पहले दिन तो मैनू पेट च इंजैक्शन भी लगाया एक टॉनिक से, मतलब मैनू सैल्स घट सी, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ इंजैक्शन लगाया एक,
ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਟੌਨਿਕਸ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਬਹੁਤ, ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ, तो बहुत वीकनेस लगती सी, पर फिर भी हिम्मत करके ना कि भाई बच्चों का करना है, स्कूल भेजना है, घर वाले ਨੂੰ भी मतलब जॉब ਤੇ जाना है, तो बना के खाना वाना बना के देना है, हिम्मत करके उठती सी। लेकिन फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद ना रेस्ट ਕਰਨ लेट ਜਾਂਦੀ ਸੀ फिर थोड़ी देर बाद। लेकिन ਜਦੋਂ इंजेक्शन और टॉनिक्स वगैरह लिते ना तो ਮੈਨੂੰ रिकवर हो गया। पर ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਰ ਪੀਜੀਆਈ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਭਈ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਸੈਲਸ ਘੱਟ ਹੈ। मतलब वो फिर मैंने थेरेपी ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। फिर मैंने एक ममता बना लिता, ਹੁਣ ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਜੋ 7 ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ 7 ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਜਦੋਂ 7 ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਾएंगे तो मैं अपने आप ही ठीक हो जाऊँगी, क्योंकि वो किस वास्ते हैगा कि दोबारा कैंसर ना हो। तो डॉक्टर ने तो लिख के दिता नहीं कि होगा नहीं, तो मेरे मन से मैं धार लेता कि डॉक्टर्स भी कोई रब तो है नहीं कि जो अगे होगा नहीं, एकदम लिख के दे दिता मैनू। तो मैं सोचा उन्हें 7 थेरेपी मैनू नहीं करानी, हुण मैं 7 इशनान करांगी। ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ? ਅਜੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਅਜੇ 7 ਥੈਰੇਪੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ, मतलब ਉਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਅਜੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰਾ, मतलब 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਸਮਝ ਲਓ। तो अजय 3 के 4 ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਬਟ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਕੇਸ ਕੀ ਸਜਾਉਂਦੀ ਸੀ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈंने ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿੱਤੀ। तो जॉब ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਟ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਲ ਝੜ ਗਏ ਪੂਰੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਜੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਬॉय ਕੱਟ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਬਟ ਉਹ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ। ਜੀ, ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਲੰਧਰ? ਜਲੰਧਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ, 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੁਟੀਨ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਠਹਿਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਨੀਚੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਵਿੰਡੋ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। तो सब्जी वगैरह की तैयारी मैं घरों करके आनी हाँ। सवेरे 8 पौने 8 बजे तक दुकान खोलनी हाँ, और थोड़ा जो समान तैयार करके लियाना होंगे, चटनी वगैरह बनानी हो, सब घरों करके लियानी हाँ। बाकी रात तक इत्थे ड्यूटी रहिंदी है मेरी। 8 वजे तो बाद असी वधाने वास्ते ना तैयारी शुरू करने, सफाई सफूई लगने करन। 9:30 पौने 10 तक मैं घर पहुँचनी हाँ। बस उस तो बाद फिर घर जाके वो जो भांडे वगैरह सब साफ़ करना 11 11:30 हो जाते हैं सोन लगे। फिर वही दा रूटीन 5:30 वजे फिर उठ के फिर लग जाना है। ਅੱਛਾ, ਕਸਟਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚਾਹ ਦੀ ਵੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਤੁਹਾਡੀ? ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਸਟਮਰ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਨਾ, ਬੋਲੇ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੇਂਜ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਫਰਕ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁਣ। तो फिर मैं दसनी भी हाँ कि इतों की अहमदाबाद तो तुसीं इत्थे शॉप करन आए हो। मैं कहा शॉप करन वास्ते थोड़ी कोई अहमदाबाद तो आएगा, मैनू कैंसर होया सी, क्लाइमेट चेंज करन वास्ते आई हाँ मैं। अच्छा, डॉक्टर ने सलाह दी सी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ? मेरे माइंड ने सलाह दी। डॉक्टर ने कोई सलाह नहीं दी। मैनू इदां लगता सी कि मैं जदों इत्थे आनी हाँ ना, तो मैं इत्थे बहुत हैल्दी फील करनी हाँ। तो इस करके मैंने सोचा कि इस पासे असीं शिफ्ट हो जावांगे। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ, ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਲਾਲ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? जी, मलाल तो बहुत होया भी है, लेकिन की है कि बस है कृपा समझ के अपने जो उन्हें लिखा है बस वो होना ही है, तो वो ही अपना शुकराना करके चलो, वो ज़्यादा अच्छा है। बाकी मलाल तो सबनों होंदा ही है। देखो जिदा उन्हें एकदम कैंसर आया, मैनू पता थोड़ी सीगा कि कैंसर आएगा, एकदम बीमारी इतनी वड्डी आ गई, लेकिन बाबा जी ने उस टाइप की फिर शक्ति भी दी ना फिर झेलने की। तो बस फिर वो मलाल आपे ही खत्म हो जाता है कि कोई भी जिदा कोई तकलीफ आती है, पर वो तकलीफ तो बाद फिर अपने जो सोल्यूशन निकल जाता ਉਹਦਾ, फिर खुशी होती है कि हाँ शायद एक रेस्ट सीगा मेरे वास्ते, 8-10 महीने का या साल भर का एक रेस्ट सीगा, जो मैनू हुण बिल्कुल ठीक हो गया। तो हुण मैं करती पई काम।
ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਬਸ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੋ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀਚਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵਾਂ। ਬਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਨਿਊ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। तो मैं एक दो जगह रिज्यूमे दे के भी आई, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर सानू रिजक वास्ते कुछ तो करना ही सी, तो मैं पहले थोड़े टाइम ते मेरे भरा दे नाल जॉब करती रही। बट फिर मैनू इदां सीगा कि मैं अपना कुछ करना है, मेरे मन 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ कि बई अपना कुछ करना। वो 6 महीने मैं उत्थे काम ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। तो फिर मैं मेरे भरावां नाल गल ਕੀਤੀ कि बई मैं इदां ਦਾ कुछ अपना करना चाहनी हाँ, तो तुसी मैनू हैल्प करो। तो फिर उन्हां तिन्नां ने मिल के मैनू ਇਹ शॉप देख के ਦਿੱਤੀ, ਰੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੰਡਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 50% ਕੰਮ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 50% ਕੀ, ਬਿਲਕੁਲ 80% ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। 80% ਜੰਗ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਰੋ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਬਹਿਨ ਹੋਏ ਸਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲकुल ठीक हो जाना है, मैं कोई बीमारी थोड़ी रहना है, अगले साल अपने फिर मिलना है। मतलब इदा नहीं है कि मैं पए रहना है, बस थोड़ा जिहा टाइम है, बीत जाना है। मतलब औखा समा भी अच्छे से बीत गया, सब का सपोर्ट रहा, अच्छे से बीत गया। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਨ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਸ਼ੇਖੋ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੋਟਲ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਰੁਕੇ ਸੀ। तो ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ, तो ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਚਾਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਫਰੈਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਸੈਂਡਵਿਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰੀਨ ਚਟਨੀ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ, ਸੈਲਡ ਫਰੈਸ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ। तो ਬੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ। तो ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਵਾਇਆ ਜੇ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਨਾ, ਕਿ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਬੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। तो ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਭਾਬੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। तो मैं उन्होंने वही बोलिया, मैं कहा रोने नाल हिम्मत नहीं आएगी ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਅੱਛੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਰ ਜਾਓਗੇ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਅੱਛੀ ਰੱਖਣੀ, ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਵਰ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਵਰ ਦੇਵਰਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਦੇਵਰ, ਸਭ ਦੂਜੇ ਦੇਵਰ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਿਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਲਕਿਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਿਕਵਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਜਾਓਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੁਸੀਂ, ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜਾਈਏ ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਕੀਮੋ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਕੀਮੋ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰਖਵਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮੋ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਆਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੈਂਸਰ ਵਿਭਾਗ ਉੱਤੇ ਸੀ ਸ਼ੈਲਬੀ ਹਸਪੀਟਲ, ਨੀਚੇ ਆਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀਮੋ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਮੋ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਕੀਮੋ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਨਾ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡੋਲ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕੀਮੋ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਸਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਿੰਧੀ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ
तो उन्होंने मैनू बोलिया कि तुसी बिल्कुल चिंता नहीं करनी, कीमो होएगी भी तो भी कोई टेंशन नहीं लेनी, कीमो नाल ही तुसी ठीक हो जाना है। फिर उन्होंने यह गल बोली तो फिर थोड़ी सी हिम्मत जी आ गई कि मैं करानी है। फिर भी मैं डॉक्टर ਨੂੰ मीटिंग रखी एक, मैं अपने ना जो सवाल मेरे सीगे कि भाई मैं की किद्दां रहेगा, मैं काम कर सकांगी कि नहीं, मैं उठ सकांगी कि नहीं, जिद्दां लोग बोलते हैं कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। मैं सारा कुछ जो मेरे मन 'ਚ क्वेरी ਸੀ मैं सब डॉक्टर ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀਮੋ ਲੈਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਤੇ ਸੈਂਡਵਿਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੈਂਡਵਿਚ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਦਾਬੇਲੀ, ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਦਿਹਾੜੀ ਲੰਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਜਮਾ ਚਾਵਲ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਮਾ ਚਾਵਲ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੋਲੇ ਚਾਵਲ ਇਹ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਚਾਹ ਕੌਫੀ ਇਹ ਸਭ ਹੈਗਾ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਕੇ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪ ਅੱਛੇ ਤਾਂ ਸਭ ਜਗ ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਕਈ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀਗੇ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਹੁਣ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਸੈਂਡਵਿਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ, ਜਲੰਧਰ।